least 27 people killed and 12 injured. Short circuit blamed. शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको जिद या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ। धरहरा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, संसद भवन, वीर अस्पताल र सीआईटी भवन जस्ता महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिँदै आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट। What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। So you get sensitivity when those nerves deep down in the tooth have come alive and you get that uncomfortable sensation. I always recommend Sensodyne. And I've had people coming back to me saying it's made a difference. It works. शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। चारको दम फोनमा भन्छ हेलो अनि इन्टरनेटमा हाई, टिभी खोली चिल बसौँ दुनियाँलाई बाई। चारको दम सबैको घरमा अब नेपाल टेलिकम प्रस्तुत छ। चारको दम सबैको घरमा नेपाल टेलिकम। अब 100 MBps स्पिड इन्टरनेट, एनटीटीभी, टेलिफोन कनेक्सन साथै 106 GB अल टाइम मोबाइल डेटाको सुविधा एउटै कनेक्सनबाट। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। We now look into the details. Results have started to trickle in fact, from the local level elections that closed yesterday. Vote counting has started in majority of the places across the country. Despite sporadic incidents, the elections were held peacefully across the country yesterday. Counting is underway in Kathmandu, Bharatpur, Pokhara, Birganj, Lalitpur among the 6 metropolises. So far, results of 10 local levels have been declared. CPN-UML has so far won in 4 rural municipalities, Nepali Congress in 3, CPN Unified Socialist in 2 and CPN Maoist Centre in 1 rural municipality. The vote counting under the local level elections held on Friday started late into the night yesterday itself, while counting in major hubs could start only as late as today afternoon. Voting was held at 21,955 polling stations of the 10,756 voting centres to elect 35,221 people's representatives for the 753 local levels. Out of the total 145,011 candidates contesting in the poll, 390 have been already unanimously elected. Among the 79 political parties registered at the Election Commission for the election, only 65 parties had registered candidacy in this time's election. Chief Election Commissioner Dinesh Thapalia said preliminary voter turnout in the local level election is estimated to be 64%.
Independent mayoral candidate Balen Shah is still taking an initial lead in the vote counting in Kathmandu metropolis with 480 votes. Out of the total votes counted so far, Balen Shah is leading with the count of 114 votes, followed by Nepali Congress's candidate Srijana Singh, who has garnered 280 votes so far. Likewise, CPN UML candidate Keshav Sthapit is in the third position with 200 votes. The counting of votes in the Kathmandu metropolitan city is well underway at the Rashtriya Sabha premises in Kathmandu. The counting got underway after an agreement was reached among the political parties. The counting of votes was delayed due to disagreement over the presence of candidates' representatives in the Kathmandu metropolitan city. To give you the latest of the figures and the ambience at the vote counting station at Rashtriya Sabhagriha, which is at the heart of Kathmandu Valley, we now take you directly to, we are connecting with our reporter at the ground, Devendra Swedi, who's stationed and giving an all set to give us the latest from the area. Devendra, can you hear us? Yeah, all right, yes, I think you can read us. Can you give us what are the latest figures that you have at the moment, Devendra? It's looking like a very different race this time. Yeah, it looks like a very snail-paced counting. So far, we have got the update of around 1,000 votes have been counted so far, and since this morning, so far 1,000 votes have been counted. This is the latest update. This is the latest official update we have received around 5:15, you can say. And so far, of the 1,000 votes counted so far, Balen Shah is in front with 356 votes as of now, followed by Keshav Sthapit, who is 308 votes. And at the third position is the coalition candidate Srijana Singh with 197 votes. These are the official numbers given about an hour earlier, right? So this is all. These are the top three candidates so far, and then counting, as I said, it's so slow. It might take even 15 to 20 days if this pace continues. Well, yes, in fact, we're using the word, the results are trickling in at the moment, not pouring in, but trickling in at the moment. More than this, we are also very much curious about the voting trend, which looks quite different this time. Can you suggest which pockets are being counted at the moment and where the results are coming in from? Okay. None of the, let's say, the wards have been completed, just 1,000 votes. And one ward, for example, Ward 32 has around 18,000 votes in Kathmandu Valley, right? So, in that ward, if I can tell you the trend, Balen has got 142 votes out of 1,000 votes counted. It's not just Ward 32 votes. This 1,000 votes comes from 32, 3, 2 and 1. So far, these are 1,000 votes counted from 4 ward numbers of Kathmandu metropolis, right? That's ward number 32, ward number 1, ward number 2 and ward number 3. Of the let's say, these 3, let's say, wards, the trend has been very interesting. We can say, just a reminder, it's around 18,000 votes in just one ward, that is 32, right? Of that, of what has been counted so far, Balen has got 100. Keshav Sthapit got more than Balen in that count, who has got 155 votes in ward number 32, and Srijana Singh just got 55. The coalition, 5-party coalition candidate Srijana Singh got 53 votes in ward number 32 so far. Now, coming back to ward number 1, which has more votes counted so far, it's pretty interesting. There is where Balen has taken the lead, a clear lead. 121 votes he has got, and that is followed by exact same, identical 102 and 102 for Keshav Sthapit and Srijana Singh. So in other, let's say, it's just the initial ones in Ward 2 and 3. In fact, just around 100 votes counted in these 2 wards. So we can't say the trend, in fact, but the trend in which the number of votes have been higher counted in that sense. It's pretty competitive, and basically the mayoral election seems to zero on in these 3 candidates, and a very tough fight we can expect till the end.
Right, Devendra. This was sort of expected that Balan would certainly give a tough fight given the popularity he had held in the pre-election period. But looking at the trend, as you say, you know, from ward number 32 or say ward number 1 or 2, these have been strongholds of either the UML, basically the UML, or sometimes Nepali Congress. So what does what are these, how are this voting pattern or the results being perceived by the people that are stationed there? Well, the message or what the initial estimation that we can make by the trend is that even in those strongholds of the major parties which are in the coalition and some are not in the coalition, right, what we can make out of it is that this is a divided trend now. There's no guarantee that one party candidate or a coalition candidate would emerge, and Balan is going to give a tough time to each and every candidate here. It's very clear as of now, but it's pretty early estimations. We cannot say, because there are some wards where maybe the independent candidate would not be as popular as the party candidates in some pockets, right? So all I can say at the moment is that this will be an interesting fight between these three candidates. These are just initial trends, but normally in an election, in a general election like this, the initial trends continues to a larger extent. But this is too early to predict or say what would exactly happen. But all we can say right now, this will zero on these three candidates. Right, that's quite obvious at the moment, Devendra. And basically, although this is a local level election, yet this voting pattern, trend and the popularity of an independent candidate is certainly being looked at with a lot of meaning for almost everyone here in Nepal, and especially the preliminary results has, you know, as you can see, has created quite a stir across the country. I understand you were able to talk to Balan Shah and a few other candidates yesterday evening. What was their say? How confident they look? Well, the most confident, of course, was Balan himself. He was pretty confident. And he had nothing to lose as well. In other words, we can say he has nothing to lose. He is just trying to make a mark not in politics. He didn't say, I'm not here for politics, I'm here to do things. While the other candidates like Srijana Singh and then Kesav Sthapit, the top three candidates among these two others, these are seasoned politicians, especially Kesav Sthapit and Srijana Singh. Also behind her is a legacy of Nepali Congress and late Ganesh Man Singh as well. But the message or the trend, what we can say is that people, or maybe the younger ones or whoever it is, even Balan was confident that even the elder generation voted for him, and that's what it shows. The preliminary results that are coming in shows that what his confidence is coming from. Exactly what I made from his confidence yesterday was that he's pretty confident. Irrespective of the number of votes he gets, I feel he is already making a meaning for his candidacy right now. Right, and to sum things up, Devendra, I'm sure the air at Rashtriya Sabhagriha this time is quite different. Could you walk us through the ambience therein and the activities that's ongoing at the moment? Of course, it's pretty different. The sluggish pace inside is not, is not of interest for people, but rather outside. Time and again, we can hear slogans going on, chantings. Basically, early in the morning, there's a huge crowd supporting one of the candidates, and right now also we can see the road has been opened. It hasn't blocked like the earlier times. It has been left open, but the vehicles are hardly getting a passage through the crowd. And time and again, the security personnel are trying to disperse the people who are coming around the main gate of the city hall. And then the atmosphere is pretty vibrant outside than inside. And the sluggish pace of the counting, so far. There's only one official announcement that has come from inside the counting center. That was around 5, and still we are waiting for another round of announcement. And then many candidates, just those which wards are being counted are allowed inside. Rest have not been allowed inside as well. That's another part of the managing the security thing out here. And another information that might come in a short while is that Election Commission might be releasing the exact data of number of polling centers where there would be repolling or where the counting has been stopped. That might be coming in a short while as far as an information that we have got here.
Well, thank you, Devendra. Thank you for the update and for all the observations that you just shared. We'll get back to you later in our bulletins. That is Devendra Subedi, who's stationed at the moment at Rashtriya Sabhagriha, where the vote counting for the Kathmandu Metropolis mayoral and the various levels race is ongoing. Meanwhile, Nepali Congress's or the coalition's Lalitpur Metropolitan City's mayoral candidate Chiribabu Maharjan is leading in the ongoing vote counting for the Metropolis mayor. Maharjan has received 110 votes, while his nearest rival Harikrishna Byanjankar of CPN-UML has received 47 votes. Similarly, Ashta Bahadur Maharjan of Rashtriya Prajatantra Party and Ujjwal Krishna Shrestha of Vivekshil Saja Party are also in the mayoral race of the Lalitpur Metropolitan City. There are a total of 122,890 registered voters in Lalitpur Metropolis. Meanwhile, the latest results of the vote count of Bharatpur Metropolitan City has shown CPN-UML candidate Vijay Subedi in the lead so far. Out of 150 votes counted so far, Subedi has received 66 votes, followed by CPN-Maoist Centre's Renu Dahal at 51. Dahal, who is the previous mayor, has been contesting as the ruling alliance candidate. Similarly, UML has formed an alliance with Kamal Thapa's Rashtriya Prajatantra Party. Another popular independent candidate, Jagannath Paudel, has received only 13 votes so far. Meanwhile, Khonso Tenzing Lama of Nepali Congress has been elected the chairperson of Narfa Bhumi Rural Municipality in Manang. He was elected with 158 votes. His nearest rival was independent candidate who received 111 votes. Lokendra Bahadur Ghale of CPN-UML has been elected as the chair of Chami Rural Municipality, receiving 320 votes. His nearest rival Chiring Dwarje Lama of Nepali Congress received 277 votes. Meanwhile, CPN-UML candidate Lopsang Chompel Bishta has been elected chairperson of Logekar Damodar Kunda Rural Municipality of Mustang District. According to the final results of the counting held at the Charang-based polling officer's office today morning, Bishta was elected chair, while Chiring Lamo Gurung of the same party was elected vice chair. The ballot boxes of the polling that took place at Yang in Phaktanglung Rural Municipality 7 in Taptejung District will reach vote counting center in 3 days due to the geographic remoteness of the polling center, says the district election office. Although a helicopter would be mobilized to ferry the ballot boxes to the vote counting center, the boxes could not be flown in due to adverse weather conditions. The boxes carrying ballot papers cast by 14 of the 60 voters in the remote settlement are being carried by human. Information officer at the district shared that Yang, Olangchungola, Ghunsa and Gyalpa were 4 polling stations in the remote area of the district. Ballot boxes from 3 other polling stations have already arrived these stations, and vote counting for the rest of the local levels are well underway. The Election Commission is preparing to hold re-election at the 44 centres where the elections were stalled yesterday for various reasons within the next 3 days. The number of polling centres where voting was halted owing to various reasons in local level has reached 79 so far, according to the Election Commission. The local level election was held across the country on May 13. Voting was postponed in 28 municipalities of 16 districts as of 10 p.m. on Saturday night, as per the information received by the Commission. Disputes over and subsequent clashes led to the postponement of voting in districts such as Jumla, Saptari, Kabre Palanchok, Rautarhat, Ramecha, Bara, Bajura and Parvat, among others. According to the Commission, the total number of postponements might differ since discussions were being held among the concerned parties whether to count votes or conduct re-voting in the polling centres in such places. Counting of votes has already begun in most of the local levels and results have started trickling in. We will be giving you the updates as and when they arrive our station. For the moment, a quick break before we look into the international headliners. 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेंथ का साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। मी टिभी, मनोरञ्जन हरदम, मनोरञ्जन म्याक्सिमम। शक्तिशाली होंगसी सीमेंट
अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। नयाँ प्यारासुट नेचुरल स्याम्पू। यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमा नै मेरो सबै थोक हुन्। विवा शुभ दिनको सुरुवात। आयो नयाँ कान्छु प्याक जम्मारु 25 मा। होइन अझ कति दुःख दिन्छ सामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन हेड परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हेडको हेड लिस्टमा छ लामखुट्टे। तँलाई डेङ्गु, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वास्थ्य योग्यता काला हिटको रहेछ। Non-stop energy. Non-stop energy. Double glucose D. Non-stop energy. Double glucose D. गोल गर्नुहोस् या फुटबल म्याच जित्न चाहिन्छ नन स्टप एनर्जी, त्यसैले अरू ग्लुकोज छैन, डाबर ग्लुकोज डी। Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Works in 60 seconds. शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। रियल बस्ट अब विभिन्न रिफ्रेशिङ स्वादहरूमा साथै आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध छ। कोका कोला। Let me see. Wow. तर तिम्रो कपाल चाहिँ कसरी यस्तो चम्केको? Without filter. No filters, no chemicals. मेरो कपाललाई म दिन्छु डाबर वाटिका स्याम्पूको नेचुरल पोषण। डाबर वाटिका स्याम्पूमा छ 10 नेचुरल इन्ग्रेडिएन्ट्स। कालो र चम्किलो कपालको लागि ब्ल्याक शाइन स्याम्पू, बाक्लो र बलियो कपालको लागि थिक एन्ड लङ स्याम्पू, र ड्यान्ड्रफ फ्री कपालको लागि एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू। डाबर वाटिका स्याम्पू, ब्युटिफुल नेचुरली। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट 1 जनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। Welcome back to the news. In the latest update coming from Bharatpur Metropolis, Renu Dahal, the coalition candidate for the mayor of Bharatpur Metropolis, has taken a lead by 116 votes now of the over 260 votes counted so far. Renu Dahal has taken a lead with altogether 116 votes, with UML's candidate Vijay Subedi garnering about 110. That's 6 votes behind Renu Dahal, and the popular independent candidate Jagannath Paudel
has garnered 35 votes altogether. We will be getting back to you with the electoral updates, but for now here at the local level elections special bulletin, we take you quickly through the latest or the international headliners. At least 27 people have been killed and others are missing after a fire swept through a 4-story office in New Delhi of India. More than 70 people were inside when the fire started, and witnesses said some jumped out of windows to escape. Women made up the majority of the office's workers. According to the media, they found distraught family members waiting outside a local hospital for news. A short circuit is thought to have started the fire. The owners of a CCTV manufacturing company, which was housed in the building, have been arrested in connection with the incident, according to the authorities there. One of the women missing is 19-year-old Pooja, who is her family's main breadwinner. Ukraine soldiers load refrigerated train wagons with the bodies of dead Russian soldiers in Kiev, awaiting their potential return to Russia. An agreement to transfer the bodies is still unresolved. Ukrainian Armed Forces Colonel Volodymyr Lyazmin supervises the moving of Russian bodies found in territory under Ukraine's control to the special refrigerator cars stationed in the capital. The Ukrainian side is ready to hand them over tomorrow or even today, he said. Ukrainian President Volodymyr Zelensky made unverified claims on Friday that Russia had lost some 27,000 soldiers since the start of the war in February. A short break before we look any further. 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेंथ का साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। मी टिभी, मनोरञ्जन हरदम, मनोरञ्जन म्याक्सिमम। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। Live On shampoo and conditioners are paraben and sulfate free for all hair types. Live On, good hair day every day. आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार हुने उच्चतम गुणस्तरको क्लिंकरबाट नेपालमै उत्पादित एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालामा नियमित परीक्षणबाट प्रमाणित निर्माणका लागि भरपर्दो सिमेन्ट अल्फा ओपीसी सिमेन्ट, नेपालीको शान। भीड त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै। ए भाइ, एसी छैन? एसी चलाउ न। अंकल, हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कूल बस्ने हो। नेपालमै 43 ग्रेडको एनएस चिन्ह प्राप्त प्युठान ओपीसी सिमेन्ट, ठुला ठुला निर्माणको लागि उच्च गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ सिमेन्ट, छिटो पकड शक्ति साथै उच्च भार वहन क्षमता भएको प्युठान सिमेन्ट। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। Welcome back. We continue looking into the international updates. Abu Dhabi's Crown Prince led the funeral for former UAE President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan on Friday. The body of Sheikh Khalifa was carried by military escort and handed over to mourners at the entrance to the Sheikh Sultan bin Zayed, the first mosque in Abu Dhabi. The UAE's Ministry of Presidential Affairs had previously announced a 40-day period of mourning and a 3-day suspension of work in all ministries and the private sector beginning Friday, including flags to be flown at half-staff. Sheikh Khalifa had suffered health problems since 2014 and had largely been out of the public eye.
The U.S. baby formula shortage has sparked a surge of interest at milk banks around the U.S., with some mothers offering to donate breast milk and desperate parents calling to see if it's a solution to keep their babies fed. It's a pathway that won't work for every formula-fed baby, especially those with special dietary needs. And it comes with challenges because the country's dozens of non-profit milk banks prioritize feeding medically fragile infants. The organizations collect milk from mothers and process it, including through pasteurization, then work with hospitals to distribute it. The shortage stemmed from a safety recall and supply disruptions and has captured national attention, with panicked parents looking to swap and buy formula online, and President Joe Biden urging manufacturers to increase production and discussing with retailers how they could restock shelves to meet regional disparities. Here's a quick look into the news still ahead in the bulletin. A pedestrian suspension bridge that is the longest such construction in the world has opened at a mountain resort in the Czech Republic. The 721-meter, that's about 2,365-foot long bridge, is built at an altitude of more than 1,100 meters above sea level. It connects two ridges of the mountains and hangs up to 95 meters above the valley below. The bridge offers unusual views for visitors who have a head for heights. Up to 500 people will be allowed to be on the bridge at any one time, although that number is halved for the first 2 weeks following Friday's opening. The construction took 2 years and cost some 200 million Czech crowns, that about 8.3 million US dollars. Towards the end, the sporting update. Novak Djokovic battled past a spirited Felix Auger-Aliassime 7-5, 7-6 to set up a Rome Masters semi-final against Casper Ruud. The world number one faced intermittent pressure, failing to serve out both sets from 5-3, but ultimately was impressive on the key points. The result ensures that he will suspend a 370th week at the top of the world rankings as he seeks to clinch his 1,000th tour level win when he takes on Ruud for a place in the final. Well, we have an update coming in from Nepalganj with the Nepali Congress candidate Zabar Ali clinching the post therein from the latest vote count that has come. This adds to one more win for Nepali Congress. We will be giving you the latest from the vote counting that's coming to us from across the country as and when they arrive. Having said that, we come to the end of this edition of the English News. Before winding up, a quick look at the headlines. Vote counting results starts to pour in from various local levels. Results of 11 local levels declared so far, with UML leading with a victory in 4 places. Results of vote counting pouring in from rural municipalities as well. Number of nullified ballot papers increasing. Election Commission preparing to hold re-election at the 44 centres where the elections were withheld yesterday within the next 3 days. And fire sweeps through a 4-story office building in the Indian capital, New Delhi, killing at least 27 people and injuring 12 others. Short circuit blamed. That's it from this edition. We shall see you back at 10:30. Until then, all the updates from the local level elections continues here on NTV News. Stay tuned. Goodbye from the English News Desk. Namaste.
देशकै पहिलो र ठूलो काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि 55 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँको चुनावलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा समेत लिने गरेकाले पनि काठमाडौँको चुनाव र यसको नतिजा सर्वत्र चासो र प्रतीक्षाको विषय बनिरहेको छ। काठमाडौँमा उम्मेद्वार बीच एकातिर दलगत प्रतिस्पर्धा नै हुने अनुमान छ भने अर्कातिर स्वतन्त्र उम्मेद्वार र साना राजनीतिक दलका उम्मेद्वार पनि निर्णायक हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट सृजना सिंहले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नु भएको छ। सिंहलाई सत्ता घटकका अन्य दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ। सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु भएकी सिंहलाई आफ्नो पारिवारिक राजनीतिक विरासतका बावजुद गठबन्धन दलबीच सन्तुलन कायम गरी मतदाताको मन जित्ने चुनौती छ। यता नेकपा एमाले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा केशव स्थापितलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा काठमाडौँका मेयर बन्नुभएका उहाँ 25 वर्षपछि फेरि सोही पदमा दोहोरिने आकांक्षाका साथ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। अघिल्लो पटकको मतान्तरलाई कायम राख्दै नयाँ मत थप्नु स्थापितका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीबाट समीक्षा बास्कोटा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मदन दास श्रेष्ठले मेयर पदका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा 35 जनाको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी परेको छ। प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका मध्ये यसपालि सामाजिक सञ्जाल र युवाहरूमाझ परिचित नाम हो बालेन शाह। युवा पुस्ताका मतदाताको उहाँप्रति आकर्षण देखिएको छ। यद्यपि नयाँ पुस्ताको साथमा पुराना मतदाताले नयाँ उम्मेद्वारलाई महानगरको नेतृत्व सुम्पिन चाहेका छन् कि छैनन् यो भने हेर्न बाँकी नै छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि 30 जना चुनावी मैदानमा छन्। सत्ता गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठलाई र नेकपा एमाले सुनिता डङ्गोलाई उपप्रमुखको उम्मेद्वार बनाएको छ। 32 वटा वडा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा यसपटक मतदाता संख्या पनि बढेको छ। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा 2,79,309 जना मतदाता रहेकोमा अहिले 2079 सालमा 20,933 जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्। थपिएका मतदाता सहित काठमाडौँको कुल मतदाता संख्या 3,02,42 रहेको छ। 2074 सालमा काठमाडौँमा महिला मतदाताको संख्या 1,44,638 थियो भने अहिले 11,240 जना थपिएर कुल महिला मतदाताको संख्या 1,55,878 पुगेको छ। यसैगरी 2074 सालमा काठमाडौँमा पुरुष मतदाता 1,34,669 जना थिए भने यसपटकको चुनावमा 9,694 जना थपिएर मतदान गर्न योग्य पुरुष मतदाताको संख्या 1,44,363 पुगेको छ। काठमाडौँमा 156 मतदान स्थल अन्तर्गत 363 वटा मतदान केन्द्रहरू तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तह चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा एमाले प्रमुख र राप्रपाले उपप्रमुख लिएर गठबन्धन गरेका थिए। प्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार विद्या सुन्दर साक्य 64,913 मतसहित विजयी हुनुभएको थियो। यस्तै उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका राजु राज जोशीले 45,269 मत पाउनु भएको थियो। उपप्रमुखमा कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्की 58,952 मतसहित विजयी हुनुभएको थियो। उहाँका निकटतम प्रत्याशी राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठले 34,854 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। अनुपम भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधताले भरिएको काठमाडौँ महानगर विभिन्न जात जातिका धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य र संस्कृतिको संगमको रूपमा रहेको छ। पर्यटकहरूको मुख्य गन्तव्य स्थलको रूपमा रहेको काठमाडौँ अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दुमा हुनुले पनि देशैभरका नेपालीको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। काठमाडौँलाई सुन्दर, शान्त र समृद्ध बनाउने लक्ष्य सबै उम्मेद्वारहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका छन्। तर चुनावमा गरेका बाचालाई हरेकले महसुस गर्ने गरी काठमाडौँको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
महानगरको नेतृत्वमा आउनेका लागि काठमाडौँको चोकचोकमा प्रायजसो थुप्रिरहने फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो। यस्तै व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, प्रदूषण रहित सुविधायुक्त सडक निर्माण साथै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा महानगर हाँक्न आउने नयाँ नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार र मध्य प्रदेशमा रहेको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणले देशको महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका हो। पर्सामा रहेको 14वटा पालिका मध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिका जिल्लाकै पूर्व कुनामा पर्दछ। यहाँ कुल 1,24,647 मतदाता रहेका छन्। 32वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 70,810 जना पुरुष र 53,834 जना महिला मतदाता रहेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र 55वटा मतदान स्थल रहेको छ भने ती मतदान स्थल भित्र 143वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। पर्सा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो मतदान केन्द्र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 को इनरवा मतदान केन्द्र रहेको छ। यहाँ 7,584 जना मतदाता रहेका छन्। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरगञ्जमा 1,08,501 जना मतदाता रहेकोमा 2079 सालको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 16,146 मतदाता थपिएका छन्। 2072 सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन 2074 मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले मेयर सहित 12वटा वडा अध्यक्ष, नेपाली कांग्रेसले उपमेयर सहित 10वटा वडा अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृतले 5वटा वडा अध्यक्ष र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र माओवादी केन्द्रबाट 1-1वटा वडा अध्यक्ष विजयी भएका थिए। सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लगायतका सबै दल छुट्टा छुट्टै चुनाव लडेका थिए भने यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर लगायतका पदमा नेकपा एमाले लोसपा सहितको गठबन्धन र कांग्रेस जसपा लगायतका 5 दलीय गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेका छन्। मेयर र उपमेयरमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरे पनि महानगरपालिकाको 32वटै वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा भने गठबन्धनका सबै दलले आफ्नै उम्मेदवार खडा गरी मित्रवत प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। यता नेकपा एमाले र लोसपा गठबन्धन नमस्कार, एनटिभी न्यूजको निर्वाचन विशेष लिएर उपस्थित भएको छु म गोविन्द धिताल। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को धेरै जसो स्थानीय तहको नतिजाहरू आउने क्रम अत्यन्तै तीव्र गतिमा आइराखेको छ र अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजन समाचारलाई जम्मा 10वटा स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा प्राप्त भएको छ, जसमध्ये नेकपा एमाले 4वटा स्थानीय तहमा विजय प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले 3वटा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको छ। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2वटा स्थानीय तहमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 1वटा मात्र स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेको छ। यसरी हेर्दा अहिले सबैभन्दा कम मतदाता भएका मनाङ र मुस्ताङका अर्थात् हिमालपारिका जिल्लाहरूबाट स्थानीय तहबाट करिब करिब नतिजाहरू अन्तिम चरणमा आइरहेका छन्। मनाङका 4वटा स्थानीय तहमध्ये 4वटै स्थानीय तहमा अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमध्ये 2वटा नेपाली कांग्रेस र 2वटा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले प्रमुख पदमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। यता नेपाली कांग्रेसले 3 स्थानमा विजय हासिल गर्दै गर्दा अग्रता भने निकै अगाडि पुर्याएको छ। फराकिलो अग्रताका साथ नेपाली कांग्रेस 93 स्थानमा अग्रता कायम राखिरहेको छ। यो प्रमुख पदमा भएको अग्रता मात्रै हामीले यहाँ तथ्याङ्कमा देखाएका छौँ। सँगसँगै अलि पछाडि भए पनि दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 52 स्थानमा आफ्नो अग्रता कायम गरेको छ। यसैगरी तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले 37 स्थानमा
आफ्नो अग्रता कायम गरेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले 8 वटा स्थानीय तहमा आफ्नो अग्रता कायम गरेको छ। अरू पनि दलहरूले अग्रता कायम गरेका छन् जसले विजयी सुरुवात गर्न सकेका छैनन्, अर्थात् विजयको खाता खोल्न नसके पनि जनता समाजवादी पार्टीले 7 वटा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा अग्रता कायम गरेको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले 7 वटा स्थानीय तहको प्रमुख पदमा अग्रता कायम गर्न सफल भएका छन्। त्यो मध्ये अत्यन्तै चर्चा र चासोका साथ हेरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह नै अगाडि हुनुहुन्छ, जुन धेरै कम मात्रै मतगणना सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा मात्रै हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 3 वटा स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ भने अन्य उम्मेदवारहरू, अन्य विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 4 वटा स्थानीय तहमा आफ्नो अग्रता प्रमुख पदमा अग्रता कायम गरेका छन्। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने पार्टीगत रूपमा अहिले अग्रता कायम गरेमा नेपाली काङ्ग्रेसको ठूलो सङ्ख्या रहन्छ। अग्रता कायम गरेको यो सङ्ख्या केही समय अगाडिको मात्रै हो। पटक क्षणभरमै ती अपडेटहरू भइरहेका छन् जुन हामीले नेपाल टिभीको विभिन्न माध्यमबाट तरिकाबाट यहाँहरूलाई सार्वजनिक गरिरहेका छौँ, जानकारी गराइराखेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले गठबन्धन गरेका ठाउँबाट र आफै लडेको ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा अग्रता कायम गरेको छ। अहिले हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, गठबन्धन दलहरू खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र लगायत राजपा समेत, जसपा समेत त्यसमा जोडिएर अहिले एउटा गठबन्धन भएको छ र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि त्यसको एउटा गठबन्धन दलमध्येको सदस्य हो। यसरी अग्रता कायम हुनेमा, धेरै अग्रता कायम हुनुमा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर चाहिँ गठबन्धन हुन सक्ने अनुमानहरू र आकलनहरू पनि भइराखेका छन्। तर यसको अन्तिम नतिजा नआएसम्म र कुन दल कहाँ गठबन्धन गरेर बसेको छ, अर्थात् चुनाव लडेको छ भन्ने हिसाब किताब चाहिँ हामी पटक पटक फेरि यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। यो अग्रतालाई कायम राख्न अहिले पार्टीहरूले केही सुरुवात गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले भर्खरै मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, यो विजयी सुरुवात जुन नेकपा एमाले गरेको छ, यो खास गरी 2 वटा स्थानीय तह मनाङ र मुस्ताङका स्थानीय तहहरूमा नेकपा एमालेका प्रमुखहरू विजयी हुनुभएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले मनाङको स्थानीय तहहरूमा विजयी हासिल गरेको छ। उता माओवादीले पनि डोल्पाको एउटा स्थानीय तहमा विजयी हासिल गरिसकेको छ। यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2 वटा स्थानीय तह जो निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका हुन्, यस्तो 2 जना प्रमुखहरूमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले विजयी हासिल गरेको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा अहिले हामीले स्थानीय तहको जुन ढङ्गले बाहिरबाट सूचनाहरू अर्थात् मतहरू अपडेट भइराखेका छन्, एउटा भोटिङ ट्रेन्ड हामीले हेऱ्यौँ भने गठबन्धनको पक्षधर्म नै भोटहरू परेको देखिन्छ। यद्यपि काठमाडौँ र भरतपुरको मतगणनाको पछिल्लो नतिजा जुन अत्यन्तै प्रारम्भिक हो, जहाँ काठमाडौँमै हिसाब हामीले हेऱ्यौँ भने 1,57,000 भन्दा बढी मत खसेको छ। यहाँ जम्मा 3 लाख भन्दा करिब 2,000 भन्दा बढी मतदाता थिए र त्यसमा 52% मत काठमाडौँ महानगरपालिकामा खसेको छ। यो करिब 1,000-2,000 मात्रै मत गन्दाखेरिको अग्रतालाई अग्रता मान्न त सकिन्न, तर पनि यो ठाउँमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकामा गठबन्धनको उम्मेदवारले अहिले अग्रता कायम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिका जहाँ गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत माओवादीको उम्मेदवार त्यहाँ हुनुहुन्छ प्रमुख पदमा, मेयर पदमा रेणु दाहाल, उहाँले पनि अग्रता कायम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। उहाँलाई अहिले पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवारले उछिनिरहनु भएको छ र यो कतै त्यहाँको स्वतन्त्र उम्मेदवारको भोट समेत अर्थात् स्वतन्त्र उम्मेदवारले भोट काट्ने हो कि भन्ने आशंकाहरूका बावजुद पनि यो मतगणनाको परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यद्यपि यो प्रारम्भिक मतगणना हो। यो प्रारम्भिक मतगणनामा हामीले अहिले यसको अन्तिम तथ्याङ्कको आधार जस्तै गरेर एनालाइसिस गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब जहाँसम्म अन्य महानगरपालिकाहरू हुन्, पोखरा महानगरपालिकामा पनि मतगणना सुरु भएको छ, उता वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि मतगणना सुरु भएको छ भने विराटनगर महानगरपालिकामा चाहिँ गठबन्धन पक्षधरकै उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसका नागेश कोइरालाले अग्रता कायम राखिराख्नु भएको छ। यसरी देशभरि हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले 6 वटा महानगरपालिका र 11 वटा उपमहानगरपालिकाको धेरैजसो ठाउँको प्रारम्भिक नतिजाहरू आइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई हामीले हेर्दै जाँदा युवा पुस्ताको भोटको प्याटर्नलाई पनि अहिले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँमा
बालेन शाहको अग्रताले मानिसहरूलाई एउटा केही कुराको सङ्केत चाहिँ गरिराखेको छ कि यो नयाँ नेतृत्व नयाँ पुस्ता भन्ने कुराको पनि अहिलेको स्थानीयतामा कतै त्यो ट्रेन्डहरू देखियो कि भन्ने अहिले एउटा चर्चाको विषय चाहिँ बन्न थालेको छ। यद्यपि सहरी इलाकामा खास गरी हिजो भएको मतदानमा कम मात्रै मत खस्यो भन्ने पनि एउटा चाहिँ चर्चाको विषय छ र तथ्याङ्कहरू त्यो देखाउँछ र ग्रामीण इलाकाहरूमा चाहिँ यसको मत झर्ने सङ्ख्या अलि बढी छ। यसले हेर्दा मतको सङ्ख्या टोटालिटीमा हेऱ्यौँ भने जुन टोटल मत प्रतिशत हो खसेको मत प्रतिशत हो त्यो 64% हाराहारी भन्नुको मतलब के छ भने धेरै जनसङ्ख्या भएको स्थानहरूमा चाहिँ कम मत खसेको भनेर निर्वाचन आयोगका पनि धेरै चाहिँ टिप्पणीहरू आएका छन्। यो हिसाबले हामी हरेक समय केही क्षणमै यी अपडेटहरू गराउँदै जानेछौँ। नेपाल टेलिभिजन NTV न्युजको यो निर्वाचन विशेष प्रस्तुति अहिलेलाई यति नै। मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। देशकै पहिलो र ठूलो काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि 55 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँको चुनावलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा समेत लिने गरेकाले पनि काठमाडौँको चुनाव र यसको नतिजा सर्वत्र चासो र प्रतीक्षाको विषय बनिरहेको छ। काठमाडौँमा उम्मेद्वार बीच एकातिर दलगत प्रतिस्पर्धा नै हुने अनुमान छ भने अर्कातिर स्वतन्त्र उम्मेद्वार र साना राजनीतिक दलका उम्मेद्वार पनि निर्णायक हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट सृजना सिंहले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुभएको छ। सिंहलाई सत्ता घटकका अन्य दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ। सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु भएकी सिंहलाई आफ्नो पारिवारिक राजनीतिक विरासतका बावजुद गठबन्धन दलबीच सन्तुलन कायम गरी मतदाताको मन जित्ने चुनौती छ। यता नेकपा एमाले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा केशव स्थापितलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा काठमाडौँका मेयर बन्नुभएका उहाँ 25 वर्षपछि फेरि सोही पदमा दोहोरिने आकांक्षाका साथ प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। अघिल्लो पटकको मतान्तरलाई कायम राख्दै नयाँ मत थप्नु स्थापितका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीबाट समीक्षा बास्कोटा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मदन दास श्रेष्ठले मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा 35 जनाको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका मध्ये यसपालि सामाजिक सञ्जाल र युवाहरूमाझ परिचित नाम हो बालेन शाह। युवा पुस्ताका मतदाताको उहाँप्रति आकर्षण देखिएको छ। यद्यपि नयाँ पुस्ताको साथमा पुराना मतदाताले नयाँ उम्मेद्वारलाई महानगरको नेतृत्व सुम्पिन चाहेका छन् कि छैनन् यो भने हेर्न बाँकी नै छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदका लागि 30 जना चुनावी मैदानमा छन्। सत्ता गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठलाई र नेकपा एमाले सुनिता डङ्गोलाई उपप्रमुखको उम्मेद्वार बनाएको छ। लमीजी केटी हामीलाई एकदम मन पर्यो, कुरा चलायो हुन्छ। उसो भए घरमै गएर कन्या एकपल्ट हेरौँ न है। ल ल काम चाहिँ के गर्छौ नानी तिमी? म बिमा अभिकर्ता हुँ। यो बिमा गरेर के फाइदा हुन्छ? म सुनाउँछु। बिमा मूलतः 2 किसिमका हुन्छन्, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा। जीवन बिमा गरेपछि बिमाको अवधि समाप्त भएपछि आफूले जम्मा गरेको रकम बोनस सहित सर्लक्कै पाइन्छ। कथम कदाचित बिमाकर्ताको मृत्यु भएमा निजको नजिकैको हकवालाले बिमाको रकम पाउँदछ। निर्जीवन बिमा बिमाकर्ताको भौतिक सम्पत्ति र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। सवारी साधन, घर, व्यापार, पशुपन्छी र अरू भौतिक सम्पत्ति भूकम्प, बाढी, पहिरो, आँधीबेहरी, आग लागि, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक प्रकोप
दुर्घटना वा अरू कारणले क्षति हुन गएमा, दुर्घटनाबाट चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ। अब म पनि जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा गर्छु। गाउँका कृषकहरू जम्मै सूचीकरण गर्न भनेर पालिकाको कृषि शाखा गइसके, हामी जानु पर्दैन भने? केही थाहा छैन, फुर्सद पनि छैन, किन चाहियो? सबैले कृषक भनेर चिनेकै छन्। त्यसो होइन नि बा, सूचीकरणले कृषकको औपचारिक पहिचान मिल्छ, सरकारलाई कृषिका योजना निर्माण गर्न र कृषकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ। कुरा त ठिकै हो, के साँच्चै सूचीकरण गरेपछि हाम्रो पहिचान मिल्छ र सेवा सुविधा लिन यो चाहिने नै हो त? हो नि, कृषि कार्यक्रममा कृषकको पहुँच पुर्याउन पनि यो सूचीकरण अति जरुरी छ। अनि यसले कृषकको पहिचान सहित परिचय पत्र पनि दिन्छ सरकारले। ए, सूचीकरण त गर्नै पर्ने हो। नागरिकता, जमिनको लाल पूर्जा र फोटो पनि चाहिन्छ। ल बा, तपाईँ पालिकाको कृषि शाखा पुग्दै गर्नुहोस्। तल गएर दिदी पनि जान्छु भन्नुभएछ, म उहाँलाई लिएर आउँछु है। कृषक सूचीकरण अभियानमा सहभागी बनौं, कृषकको पहिचान स्थापित गरौं। नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड विकास बैंक अब मेरो रोजाइको बैंक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार। कामना सेवासँग कारोबार। हेलो, ए कृष्ण प्रसाद, तिमी मेरो घरमा त्यो फोन लिएर आऊ त। फोन भात खाने बेलामा किन बोलाउनु पर्यो होला? भात पुग्दैन फेरि। भात पुग्दैन भन्ने कुरा गर्छ, जेलको भात खान जानुपर्ने हुनसक्छ अहिले, कुरा मिलेन भने। ए कृष्ण प्रसाद, आऊ बस। किन यस्तो हतार गरेर बोलाछ? के भयो? त्यो फोन ल्याउ त। फोन किन? आफ्नो नामको सिम अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन क्या। एउटाले दुरुपयोग गर्दैछ, छोरालाई प्रहरीले बोलाए, त्यसैले मेरो नामको सिम मैले लिएँ, तिम्रो नामको फोन तिमी लिऊ। तिम्रो सिम मैले दुरुपयोग गर्छु होला त कहिले? तिमीले नगर्ला हो, तिम्रो उसले गरिदिला, उसले गरिदिला, टाउकोमा किन बोझ बोक्ने दिमागमा? ठिक छ, भान्सा गरेर जानुस् न। तपाईँ खानुस्। कटहरको तरकारी पकाएको छु। तपाईँ खानुस्। काका त रिसाएर जानुभयो। काका रिसाएर के भयो त? सिमको दुरुपयोग गरिदियो भने अरू रिसाउँछन्। आफ्नो सिम आफै मात्र प्रयोग गरौँ। अय्या, के भयो? लामखुट्टेले टोक्यो। दिउँसै टोक्छ लामखुट्टेले। यो डेङ्गु रोग सार्ने लामखुट्टेले दिउँसै टोक्छ। के भन्छ? यो डेङ्गु भनेको चाहिँ के हो? यो डेङ्गु रोग एक प्रकारको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने सरुवा रोग डेङ्गु ज्वरो हो। डेङ्गु रोग विषाणुबाट संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट यो रोग लाग्छ। यस्ता लामखुट्टेले सफा पानीमा फुल पार्छ, त्यसैले वर्षाको समयमा पानी जम्न सक्ने टिनका डब्बा, प्लास्टिकका थैला, टायर, ट्युब, अन्डाका बोक्रा घर वरिपरि राख्नु हुँदैन। अनि गमला, फुलदानी, पानीको ट्याङ्की र एयर कन्डिसनरहरू 2-2 दिनमा सफा गरिराख्नु पर्छ। हिँड्दा डुल्दा फुल कभडा लगाउनु पर्छ, झुलभित्र सुत्ने गर्नुपर्छ। तपाईँका घरमा पनि यस्ता पानी जम्न सक्ने सरसामान हुन सक्छन्। सरसफाइ गरिहाल्नुहोस्, आफ्नो घरलाई डेङ्गु रोगबाट मुक्त गर्नुहोस्, स्वस्थ जीवन बिताउनुहोस्। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो। आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। मस्ती हामीमा सधैँ रहिरहेकै हुन्छ, हाम्रो चुलबुलेपनमा। फ्यान्टासँग हामी कलरफुल, हामी सबैतिर हाँसो छर्न चाहन्छौँ। हामी कलरफुल काम गर्छौँ, कलरफुल खान्छौँ, कलरफुल पिउँछौँ। हामी सधैँ मस्तीका रङहरू छरिरहनेछौँ। रियोको नयाँ बोतल रसायो देखेर मेरो होठ, नयाँ ट्रेन्डी
bottle my bar, tasty. Full ko mazar, taste it. Now you feel the fun like you never felt before. Chill gara sathiharu song ho, yeah. Real pet bottle koli. Just catch it, twist it, drink it, lick it, click it, share it, taste the fun. प्रस्तुत छ म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोतलमा। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। खोइ देशमा तौल नै छापेको छैन त हौ। कति एमएम हो भनेर छापेकै छ, बरु अलि सस्तो पर्छ तपाईलाई। जस्ताको तौलबाट नै त्यसको सही मूल्य थाहा हुन्छ। त्यसो भए हुलास लिनुस्। हुलासको सम्पूर्ण जस्ता पातामा फ्याक्ट्रीबाटै मोटाइसँगै तौल पनि प्रष्ट छापिएको हुन्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथमा नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। फोनमा भन्छ हेलो अनि इन्टरनेटमा हाई, टिभी खोली चिल बसौँ दुनियाँलाई बाई। चारको दम सबैको घरमा अब नेपाल टेलिकम। नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। देशभरका अधिकांश स्थानीय तहको मतगणना जारी। अहिलेसम्म 12वटा स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। देशभरका महानगरपालिकाहरूमा मतगणना हुँदै। कैयौं नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकामा निर्दलीय उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण देखिँदै। स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रारम्भिक मत अनुसार प्रमुख दल बीच नै प्रतिस्पर्धा। नेपाली कङ्ग्रेसको 223 स्थानमा अग्रता, 151 स्थानमा एमाले र 84 स्थानमा माओवादीको अग्रता। र संयुक्त अरब इमिरेट्सको राष्ट्रपतिमा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान निर्वाचित। युएईका 7 शेखहरूको बैठकबाट मोहम्मद बिन जायद सर्वसम्मत चयन। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको जेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ। धरहरा, भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, संसद भवन, वीर अस्पताल र सीआईटी भवन जस्ता महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिँदै आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट। Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। So you get sensitivity when those nerves deep down in the tooth have come alive and you get that uncomfortable sensation. I always recommend Sensodyne. And I've had people coming back to me saying it's made a difference. It works. शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट।
सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मतदान सम्पन्न भएपछि गए रातिदेखि नै देशभरका अधिकांश पालिकाहरूमा मतगणना जारी छ। 753 स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि भएको निर्वाचन अन्तर्गत अधिकांशमा मतगणना जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भौगोलिक विकटता र केही ठाउँमा देखिएको विवादलाई सर्वदलीय बैठकबाट समाधान गरी मतगणना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको पनि आयोगले बताएको छ। हालसम्म 12वटा स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। अहिलेसम्म मतपरिणाम सम्पन्न भएका 12 पालिकामध्ये नेकपा एमाले 6 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले 3 पालिकामा विजय हासिल गरेको छ। मनाङका सबै पालिकाको मतगणना सकिएको छ। मनाङका 2 पालिका एमाले र 2 पालिकामा कङ्ग्रेसले जितेको छ। त्यस्तै मुस्ताङका 4 पालिकाको पनि मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा 3 पालिका एमाले जितेको छ। त्यस्तै डोल्पाको 1 पालिका पनि एमाले जितेको छ। देशभरको परिणाम हेर्दा मूलतः ठूला दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको देखिएको छ। तर मतगणनाको सुरुवाती परिणाम हेर्दा केही महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहमा बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको परिणामले चुनावी परिणामलाई थप रोचक बनाइरहेको छ। देशमा 6वटा महानगरपालिका छन्। ती महानगरपालिकामा मतगणना अहिले जारी छ। सबैभन्दा ढिलो कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा मतगणना सुरु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ। त्यहाँको पछिल्लो परिणाम अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार रेणु दाहालले प्रमुखमा अग्रता कायम गरेको देखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार चेरीबाबु महर्जनले अग्रता लिनुभएको छ। त्यस्तै विराटनगरमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार नागेश कोइराला अग्र स्थानमा रहनु भएको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज र पोखरा महानगरपालिकाको मत परिणाम आइसकेको छैन। त्यहाँ ढिलो गरी गणना सुरु भएको हो र कुनै पनि परिणाम वीरगञ्ज र पोखराबाट आएको छैन। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। मी टिभी, मनोरञ्जन हरदम, मनोरञ्जन म्याक्सिमम। शक्तिशाली होङ्सी सिमेन्ट, अब 53 ग्रेड सहित होङ्सी सिमेन्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। नयाँ प्यारासुट नेचुरल स्याम्पू। यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। मेरो टार्गेट स्कुल च्याम्प बन्ने। मेरो चाहना मेरो परिवारको इच्छा पूरा गर्नु हो। म दिन्छु विवा मेरो परिवारलाई हरेक दिन। मेरो आमा नै मेरो सबै थोक हुन्। विवा, शुभ दिनको सुरुवात। आयो नयाँ कान्छु प्याक जम्मा रु 25 मा। होइन अझ कति दुःख दिन्छ हामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन हेट परिवार बन्नुहोस्, किनकि काला हेटको हेट लिस्टमा छ लामखुट्टे। तँलाई डेङ्गु, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वाहा। ताली योग्यता काला हिटको रहेछ।
Non-stop energy, double glucose D. Non-stop energy, double glucose D. गोल गर्नुहोस् या फुटबल म्याच जित्न चाहिन्छ नन-स्टप एनर्जी, त्यसैले अरु ग्लुकोज छैन, डाबर ग्लुकोज डी। Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Works in 60 seconds. शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। रियल बस्ट अब विभिन्न रिफ्रेशिङ स्वादहरूमा साथै आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध छ। कोका कोला। Let me see. Wow. तर तिम्रो कपाल चाहिँ कसरी यस्तो चम्केको? Without filter. No filters, no chemicals. मेरो कपाललाई म दिन्छु डाबर वाटिका स्याम्पूको नेचुरल पोषण। डाबर वाटिका स्याम्पूमा छ 10 नेचुरल इन्ग्रेडिएन्ट्स। कालो र चम्किलो कपालको लागि ब्ल्याक शाइन स्याम्पू, बाक्लो र बलियो कपालको लागि थिक एन्ड लङ स्याम्पू, र ड्यान्ड्रफ फ्री कपालको लागि एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू। डाबर वाटिका स्याम्पू, ब्युटिफुल नेचुरली। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट एकजनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। यति बेला देश र जनताको ध्यान स्थानीय निकाय निर्वाचनको मत परिणामतर्फ छ। देशका विभिन्न भनौँ सबैजसो पालिकाहरूमा यति बेला मतगणना धमाधम भइरहेको छ र कुन दलले कस्ता उम्मेदवारले पालिकाहरूको नेतृत्व लिइरहेका छन्, स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिन लागिरहेका छन् भनेर देशको ध्यान त्यसतर्फ गइरहेको छ। त्यसक्रममा नेकपा एमाले अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार 6वटा स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्न सफल भएको छ। 151 स्थानमा उसको अग्रता रहेको छ। मनाङका चामे गाउँपालिकाका अध्यक्षमा एमालेका लोकेन्द्र बहादुर घले दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएको छ। 610 मत खसेको गाउँपालिकामा उहाँले 320 मत पाएर विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी कङ्ग्रेसका छिरिङ दोर्जे लामाले 279 मत पाउनुभयो। उपाध्यक्षमा भने 325 मत ल्याउँदै कङ्ग्रेसकी मिङमार डोमा लामा विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका कान्छा घले निर्वाचित हुनुभएको छ। घले 861 मत ल्याई विजयी हुनुभएको हो। कङ्ग्रेसका छिरिङ ओङमा गुरुङले 713 मत ल्याउनु भएको थियो। मुस्ताङको लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकामा पनि एमाले विजयी भएको छ। एमाले उम्मेदवार लोप्साङ छोम्पेल बिष्ट विजयी हुनुभएको हो। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा पनि एमाले विजयी भएको छ। एमालेका रिङजिन नामगेल गुरुङ 867 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। मुस्ताङकै लोमानथाङ गाउँपालिकामा एमालेका टसी गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। उहाँले कङ्ग्रेस उम्मेदवार टासी नुर्बु गुरुङलाई 154 मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। डोल्पाको शेफोक सुम्दो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार विजयी हुनुभएको छ। एमाले उम्मेदवार धाबा सम्दुक गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेसम्म 3 पालिकामा विजयी भएको छ। 223 स्थानमा कङ्ग्रेसको अग्रता कायमै रहेको छ। सबैभन्दा बढी क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेको कङ्ग्रेसले मनाङका 2 गाउँपालिका र मुस्ताङको 1 पालिका गरी 3 पालिकामा विजय हासिल गरेको छ। मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिका र नासो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। मनाङको नासो गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार धनबहादुर गुरुङ विजयी हुनुभएको हो। उहाँले 820 मत पाउनुभयो। त्यस्तै मुस्ताङको घर
घरपझोङ गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेसका मोहन सिंह लालचन विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 760 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो। 2074 सालमा नेकपा एमालेका तर्फबाट आसबहादुर थकाली विजयी हुनुभएको थियो। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। मी टिभी, मनोरञ्जन हरदम, मनोरञ्जन म्याक्सिमम। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। Live On shampoo and conditioners are paraben and sulfate free for all hair types. Live On, good hair day every day. आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट। शक्तिशाली होंगसी सिमेन्ट अब 53 ग्रेड सहित होंगसी सिमेन्ट। आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार हुने उच्चतम गुणस्तरको क्लिङ्करबाट नेपालमै उत्पादित एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालामा नियमित परीक्षणबाट प्रमाणित निर्माणका लागि भरपर्दो सिमेन्ट अल्फा ओपीसी सिमेन्ट, नेपालीको शान। भिड त्यस्तै, गर्मी त्यस्तै। ए भाइ, एसी छैन? एसी चलाउ न। अंकल, हाम्रो एसी स्प्राइट पिउने हो, कुल बस्ने हो। नेपालमै 43 ग्रेडको एनएस चिन्ह प्राप्त प्युठान ओपीसी सिमेन्ट। ठुला निर्माणको लागि उच्च गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ सिमेन्ट। छिटो पकड शक्ति साथै उच्च भार वहन क्षमता भएको प्युठान सिमेन्ट। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। मतगणना र मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ र यस क्रममा प्रमुख दलहरू अगाडि रहिरहेका छन्। हामीले विश्राम अगाडि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले कहाँ जिते प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि विजय हासिल गरेका छन्। यस क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले 84 स्थानमा अग्रता कायम गर्दै डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा विजय हासिल गरेको छ। माओवादीका नारासिंह रोकायाले 770 मत ल्याएर त्यहाँ विजय हासिल गर्नुभएको हो। उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेका हेमबहादुर महतराले 746 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले डोल्पाका 2 पालिकामा निर्विरोध विजय हासिल गरेको छ। काइके गाउँपालिका अध्यक्षमा अङ्गद कुमार राणा निर्विरोध हुनुभएको छ। डोल्पाकै छर्का ताङसोङ गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सोनाङ गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 ठाउँमा अग्रता कायम गरिरहेको छ भने 12 ठाउँमा जनता समाजवादी पार्टीले अग्रता कायम गरिरहेको छ। रोल्पाको एक स्थानीय तहको वडामा 2 उम्मेदवारको मत बराबर भएपछि गोला प्रथाबाट अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरिएको छ। रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा नेपाली कङ्ग्रेसका देवचन घरती मगर र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रकाश डाङ्गी बीच बराबर मत आएपछि गोला प्रथाद्वारा अन्तिम मत सार्वजनिक गरिएको हो। दुवै उम्मेदवारले 543 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि गोला प्रथाबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रकाश डाङ्गी विजयी घोषित हुनुभयो। सो ओडाका दलित महिला सदस्य र खुला सदस्य भने नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब बाँकी समाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त अरब इमिरेट्समा लामो समयदेखि अप्रत्यक्ष शासकका रूपमा रहनुभएका शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ।
यसअघिका राष्ट्रपति शेख खलिफाको निधन भएको भोलिपल्ट उहाँलाई आज निर्वाचित गरिएको हो। राष्ट्रपति शेख खलिफाको हिजो निधन भएपछि 40 दिनसम्म त्यहाँ शोक मनाइँदैछ। 7वटा इमिरेट्सले बनेर मिलेकोले सो राष्ट्रलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स भन्ने गरिन्छ र त्यहाँ 7 जना शेखले आफूहरूमध्येबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने परम्परा छ। यसरी चयन गर्ने क्रममा बैठकले सर्वसम्मतिले शेख मोहम्मदलाई राष्ट्रपति चयन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा मतगणना जारी। अहिलेसम्म 12वटा स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। देशका 6वटै महानगरपालिकाहरूमा पनि मतगणना जारी। महानगरपालिकाहरूमा र कैयौँ नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि अग्रता कायम। स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार प्रमुख दल बीच नै प्रतिस्पर्धा। नेपाली कङ्ग्रेसको 223 स्थानमा अग्रता, 151 ठाउँमा एमाले र 84 स्थानमा माओवादीको अग्रता। र संयुक्त अरब इमिरेट्सको राष्ट्रपतिमा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान निर्वाचित। युएईका 7 शेखहरूको बैठकबाट मोहम्मद बिन जायद सर्वसम्मत चयन। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तिम्रो साथले जीवन रंग भन्दा धेरै गाढा। हेलो, हजुरको गीत टिकटकको भिडियोमा सुन्यौ, स्वर एकदमै मिठो लाग्यो। तिम्रो साथले थ्याङ्क यू सो मच डियर। हाउ यु मेड इट पोसिबल, त्यो पनि यस्तो ठाउँमा। मैले हैन, नेपाल टेलिकमको खोजीले पोसिबल गरेको नि। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारले यसका लागि अहिले विभिन्न सरोकारवाला र बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल सुरु गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको आकार रहने बताइएको छ। प्रदेश सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि,
रोजगारी र पर्यटन रहने जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारको 4 वर्षको बजेट जनमुखी रहेको र अब आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पनि जनअपेक्षा अनुसार नै ल्याइने बताउनु भएको छ। बजेट र अन्य विषयबारे सहकर्मी निर्मला खडायतले प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग गरेको कुराकानी कार्यक्रमको सुरुवातमा। आउने वर्षको बजेट खासरी तयारीको अवस्थामा छौँ र विषयगत मन्त्रालयहरूले योभन्दा पहिलेको बजेटहरू र निरन्तरता दिनुपर्ने कामहरूको बारेमा तयारी गरिरहेको स्थिति देखिन्छ र यो सँगसँगै अब हामी कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले छलफल गरेका छौँ र आजभन्दा 1-1.5 महिना पहिले हामीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाको खाका पनि तयार गरिसकेको र त्यो खाका अन्तर्गत प्रायोरिटी दिनुपर्ने योजनाहरूलाई हामी यो वर्ष अगाडि सार्छौँ र कैयौँ योजनाहरू हामीले निरन्तर रूपबाट अगाडि सारेको जो गत वर्षदेखि नै सञ्चालित छन्। खास गरेर त्यसमा सडक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका जो कार्यक्रमहरू छन् जो निरन्तर रूपबाट हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसमा बढी हामीले ध्यान दिएको भनेको सडक पूर्वाधारको र कृषिलाई बढी जोड दिइरहेका छौँ र यो सँगसँगै पर्यटनीय क्षेत्र, स्वास्थ्य शिक्षाको कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी गर्दै गर्दाखेरि आम सर्वसाधारण बुद्धिजीवीहरूसँग पनि छलफल हुन्छ अथवा के हुन्छ यो अवधि? अनि यो हाम्रो आर्थिक मामला मन्त्रालयले सबैसँग छलफलहरू गरिरहेको छ र यो विगत 1 महिनादेखि नै यो सुरुवात भइ पनि सकेको छ। यसमा बौद्धिक वर्गको सुझाव लिने कुरा, स्थानीय तहको सुझाव लिने कुरा र यो सँगसँगै निजी क्षेत्रको सुझाव लिने कुरा र पत्रकार सञ्चार माध्यमबाट सञ्चारकर्मीहरूसँग सुझाव लिने कुरा कामहरू आर्थिक मामला मन्त्रालयले गरिरहेको छ र यो जारी नै रहन्छ हाम्रो। र यो सँगसँगै हामीले के पनि भनेका छौँ भने एउटा समीक्षा 4 वर्षको दौरानमा हामीले के कुरा गऱ्यौँ र त्यो कुराबाट जनताहरूको सन्तुष्टि कुन विषयमा रह्यो र कुन विषय हामीले यो वर्ष फेरि प्रायोरिटी दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। यो पनि एउटा हामीले 4 वर्षको समीक्षासहित र 4 वर्षसम्म गरेका कामहरूको एउटा विश्लेषणसहित अगाडि बढ्ने पनि हाम्रो योजना रहेको छ। हजुर, अब यो सायद हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वर्तमान प्रदेश सरकारको चाहिँ अन्तिम बजेट पनि हुनुपर्दछ। अब यो बेला आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्दै गर्दाखेरि विगतका 4 वर्षका बजेटलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? होइन, विगतको बजेटलाई हामीले मुख्यतः सुरुवातको 2टा बजेटहरू र पहिलो बजेट हाम्रो प्रारम्भिक रूपबाट हामीले सुदूरपश्चिमको कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिने भनेर नै हामीले काम सुरु गरेका थियौँ र त्यसमा 4वटा कुरा हामीले प्राथमिकतामा राखेका थियौँ। त्यो भनेको एउटा कृषि, जो हाम्रो सुदूरपश्चिममा कृषिको बढी सम्भावना भएको हुनाले कृषिलाई हामीले प्रायोरिटी दियौँ र पर्यटनीय क्षेत्रको प्रायोरिटीको कुरा थियो र त्यो सँगसँगै स्वास्थ्यको कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू र अब यो सँगसँगै हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुराहरू र हाम्रो सुदूरपश्चिममा योभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार खास गरेर सडक सेक्टरमा हेर्ने हो भने हाम्रो कम थियो। विगतमा जिल्ला सदरमुकाम बाहेक अरू ठाउँमा सडकको निर्माण भएको स्थिति थिएन र यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढेका थियौँ र त्यो कुरामा हामी सफल पनि भएका छौँ। पर्यटकीय क्षेत्रमा अलिकता कोभिडको कारणले 2 वर्ष हामीलाई कोभिडले नै सबैभन्दा समस्या गर्यो, विश्वव्यापी रूपबाट आएको जो महामारी थियो। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटनीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकास मतलब भौतिक पूर्वाधारको विकास त हामी गऱ्यौँ नै, तर त्यसमा थप गर्नुपर्ने र अलि बढी काम हुनुपर्ने र त्यो हाम्रो लक्ष्य पनि थियो। त्यसमा केही अलिकता समस्या सिर्जना भएको छ र पूर्वाधार खास गरी सडक पूर्वाधारतिर, स्वास्थ्य सेक्टरतिर र कृषिमा हामीले लगभग हामीले सफल नै भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। कृषिलाई हामीले एकीकृत मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमको नाममा एउटा प्रदेशकै गौरवको रूपबाट हामीले अगाडि सारेका थियौँ र त्यो कुरा राम्रो परिणाम आएको छ र अहिले सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धि दरमा पनि सबैभन्दा बढी
त्यसको कृषि सेक्टर रहेको पनि तथ्याङ्क बाहिर आएको छ र सडक निर्माणमा पनि हामीले बढी नै काम गरेका छौँ र मलाई लाग्छ 400-500 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र सडक पुलहरू बनि पनि सकेको स्थिति र अब एक वर्षमा अब आउने बजेटमा पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हाम्रो कार्यकालमा कमसेकम 600-700 किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गर्ने र ग्राभेल त्यही अनुसारको र नयाँ कटिङको एउटा लक्ष्य राखेका छौँ र सन्तोषजनक नै भएको छ। हजुर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा हुने भन्ने चाहिँ जानकारी भएको छ। कुन कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनु पर्यो? हाम्रो बजेटको आकार हामीले केन्द्रबाट आउने अनुदानहरू र हामीले आफूले उठाउने करको दायरालाई केही हामीले बढाएका छौँ यो वर्षको हकमा र हामीसँग फेरि कर उठ्ने सम्भावना कम हुन्छ। यद्यपि हामी पछिल्लो 4 वर्षमा बढाउँदै लगेका छौँ थोरै पर्सेन्टेजको रूपबाट भए पनि, तर सुदूरपश्चिममा त्यस्तो कर उठ्ने कुरा कम मात्रामै रहन्छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। योभन्दा पहिले विकास नभएको, योभन्दा पहिले एकात्म राज्य व्यवस्थाले सुदूरपश्चिममा लगानी नलगाएको, त्यस कारणले पनि यहाँ त्यो हुन नसकेको स्थिति हो र यो सँगसँगै फेरि हाम्रो आकार हामीले सङ्घबाट आउने अनुदान र हामीले उठाउने करको दायराभित्रै रहेर पनि हामीले आकार बजेटको आकार तयार गरेका छौँ र अहिलेसम्म मलाई लाग्छ 7वटै प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश यस्तो प्रदेश हो जहाँ हाम्रो बजेट डिसब्यालेन्स भएको छैन। अरू प्रदेशको हामीले हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ कि अलि बढी महत्त्वकाङ्क्षी अलि बढी घाटा बजेटको रूपबाट प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि गएर त्यो अस्तव्यस्त हुने पनि कुराहरू आउँछन्। त्यस कारणले पनि हामीले हाम्रो बजेटको आकारलाई हाम्रो आफ्नो क्षमता हेरेर र हामीसँग जति स्रोत छ त्योभन्दा बढी गर्ने हाम्रो नीति पनि रहेन र अहिलेसम्म मलाई लाग्छ सबैभन्दा व्यवस्थित रूपबाट बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ र त्योभित्र फेरि हाम्रो प्रायोरिटीको कुरा जहाँसम्म छ कयौँ चिजहरू निरन्तरतामा अगाडि नै बढ्छन् र कयौँ कुराहरू नयाँ अगाडि बढ्छन् र नयाँ अगाडि बढाउनको लागि मुख्यतः जनता नागरिकसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई हामीले बढी ध्यान दिने र त्यो आधारमा जाने भनेका छौँ। सामाजिक सेक्टरमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने र यो सँगसँगै भौतिक पूर्वाधारका कुरा त निरन्तरताका कुराहरू रहे र शिक्षा सेक्टरमा हामीले अलिकता बढी ध्यान के दिन खोजिरहेका छौँ भने प्रदेशले आफ्नै विश्वविद्यालयको जो तयारी गरिरहेको छ, कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको हुनाले, अध्ययन प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको हुनाले हामीले शिक्षा सेक्टरमा पनि अलि बढी र सुदूरपश्चिमको प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो योजना पनि छ र त्यो सेक्टरमा पनि हामीले बढी ध्यान दिन्छौँ र मुख्यतः पञ्चवर्षीय योजनाहरू जो हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यो भित्रका सेक्टरहरूलाई चयन गरेर त्यतापट्टि हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू यो प्रदेशभन्दा बाहिर जानु नपरोस् स्वास्थ्य उपचारको लागि भनेर हामीले जिल्ला हस्पिटलको स्तरोन्नति गर्ने कुरा र प्रादेशिक हस्पिटलहरूको व्यवस्थापन अगाडि बढाउने कुरा पनि गरेका छौँ र यसलाई हामीले निरन्तर रूपबाट अगाडि पनि बढाउँछौँ। 4 वर्षसम्म प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका नागरिकको बिचमा र नागरिकका आवाजहरू अथवा नागरिकका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यसमा मलाई लाग्छ आम नागरिकहरू पनि सन्तुष्टि व्यक्त गरेका पनि छन्, किनभने उनीहरूको मागहरू चाहे त्यो सडक निर्माण गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो स्कुल निर्माण गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो कृषिमा अनुदानदेखि लिएर हाम्रो आफ्नै एउटा प्रोजेक्टको रूपबाट अगाडि बढ्ने कुरा होस्, चाहे सिँचाइ खानेपानीका कुराहरू हुन्, यी सबै सेक्टरमा हामीले काम पनि गरेको भएको हुनाले पनि यी कुराहरू अहिले पनि हामीले बढी गर्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तै हाम्रो सुदूरपश्चिममा हामी कति वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानी नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ र सिँचाइको व्यवस्थापन कति वर्षसम्म गर्न सक्छौँ, कति समयमा गर्न सक्छौँ, सडकहरू कमसेकम जिल्ला सदरमुकामदेखि गाउँपालिका सदरमुकामसम्म जोड्ने सडकहरू कालोपत्रे कहिलेसम्म गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जुन हाम्रो एउटा लक्ष्य हामीले लिएका छौँ त्यो कुरालाई हामी निरन्तर रूपबाट अगाडि बढाउँछौँ र नागरिकले किनभने विकाससँग नागरिकलाई जोड्न सकिएन, नागरिकको भावनालाई जोड्न सकिएन, नागरिकको भनौँ न एउटा मागलाई जोड्न सकिएन भने विकास सम्भव छैन र यो कुरालाई प्रदेश सरकारले मुख्य ध्यान दिएर अगाडि बढेको छ। कृषिको कार्यक्रम हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो सँगसँगै फेरि युवाहरूलाई खास गरेर केही गर्न चाहने युवाहरूलाई सरकारले अनुदान वा ऋण
सहितको कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो अगाडि छ। यसलाई पनि हामीले निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ र यसमा आम नागरिकको भावना अनुसार नै प्रदेश सरकार अगाडि बढेको हुनाले त्यसलाई निरन्तर नै अगाडि बढ्छौँ र तीव्र गतिमा काम गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ र गर्ने पनि त्यो तयारीमा छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 5 वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले पनि कस्तो बजेट आउला भन्ने आम चासो छ। विगतका वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण र नागरिकको सुरक्षामा खर्च गर्नु परेकाले विकासका आयोजना प्रभावित पनि बनेका छन्। सम्भवतः अधुरा आयोजनाहरूलाई पूरा गर्दै नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने गरी प्रदेश सरकारले अबको बजेटको व्यवस्थापन गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको प्राथमिकता, सिद्धान्त, उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। कञ्चनपुरका स्थानीयले कृषिका कार्यक्रममा जोड दिँदा उत्पादित वस्तुको ढुवानी तथा बजारको व्यवस्थापन र युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। थप चर्चाका लागि कञ्चनपुरबाट सहकर्मी दुर्गा उपाध्याय। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई बढी प्रभावकारी बनाउन छलफल शुरू गरेसँगै कञ्चनपुरका स्थानीयले कृषिका कार्यक्रममा जोड दिएका छन्। यहाँका अधिकांश परिवार कृषि पेसामा आबद्ध छन्। त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कृषिमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर कृषिका कार्यक्रम ल्याउँदा उत्पादनमुखी कार्यक्रम मात्रै नभएर उत्पादित वस्तुको ढुवानी तथा बजारको व्यवस्थापन र युवा लक्षित कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले प्रदेश सरकारले जुन कार्यक्रम वितरण गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ उत्पादनमुखी भइरहेछ। तर उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले समस्या मेन आएको छ। किनभने कञ्चनपुर मात्रै त्यसको मार्केट नभएर अब योभन्दा बाहिर मार्केट पठाउँदाखेरि ढुवानी खर्च बढ्ने अनि ढुवानीलाई चाहिँ लागत मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ किसानलाई चाहिँ त्यसमा फाइदा कम हुने त्यो भएको हुनाले अबको आगामी कार्यक्रमहरू चाहिँ एउटा ढुवानी मार्केटिङ र एउटा नयाँ बजारको पहुँच कसरी त्यसलाई जोड्ने र अनि ढुवानी सम्बन्धीमा चाहिँ कार्यक्रम ल्याइदिएपछि एकदम किसानले चाहिँ उचित रेट पाउने अलिकति आशावादी छ। उसो त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुरमा कृषि अनुदान तथा कृषि प्रवर्धनका लागि मात्रै 13 करोड 76 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जनाएको छ। जसमध्ये प्रदेश सरकारले ल्याएको कृषि अनुदानको कार्यक्रम निकै लाभदायक रहेको कृषक बताउँछन्। यस्तै प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिएका कृषि नमुना गाउँ, एकीकृत बाली कार्यक्रम, बिउ उत्पादन कार्यक्रम, रैथाने जातलाई संरक्षण एवं सम्वर्धन कार्यक्रम, जलवायु मैत्री खेती तथा स्थान विशेष उत्पादन कार्यक्रम बढी प्रभावकारी भएका छन्। यस्तै विद्युतमा छुट तथा बीमा कार्यक्रम, कृषि पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, मल बिउमा अनुदान, करेसाबारी खेती, अपाङ्ग तथा दलित परिवारलाई जीविकोपार्जनका कार्यक्रमले समेत कृषकलाई टेवा पुगेको छ। यता प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानले आफूलाई व्यवसाय अगाडि बढाउन हौसला मिलेको भीमदत्त नगरपालिका 10 का स्थानीय भानबहादुर एर बताउनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले आगामी कार्यक्रममा उत्पादनसँगै त्यसको बजार व्यवस्थापनका लागि पनि कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो वार्ड नम्बर 10 मा केराको ब्लक गभर्नमेन्टबाट उपलब्ध भएको छ। त्यही अनुरूप मैले नेपाल सरकार प्रदेशको तर्फबाट 50% अनुदानमा 30 लाख प्रदेशको र 30 लाख मेरो आफ्नो लगानीमा एउटा उद्योग स्थापना गर्दैछौँ। अहिले फर्स्ट फेजमा काम अगाडि बढिरहेछ। प्रदेश सरकारले अब किसानहरूलाई उत्पादन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि सहज तरिकाले मार्केट के अरे उपलब्ध गराइदिएपछि त्यो पनि एउटा सहज तरिका हुन्छ हैन। यता कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख दिलबहादुर विष्ट भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाउने आगामी नीति तथा कार्यक्रममा साना टुक्रे कार्यक्रम भन्दा उपलब्धिमूलक र देखिने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले विगतमा भएका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारले जैविक विषादी तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन र किसानलाई स्थलगत तालिम दिने प्लान्ट क्लिनिक स्थापना, पुष्प खेती लगायतका कार्यक्रममा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेशबाट चाहिँ हामीले ब्लक उत्पादन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहिआएको थियो र सँगसँगै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री नमुना गाउँ भनेर हाम्रो विभिन्न बालीमा विभिन्न क्षेत्रमा ती कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका थिए। सँगसँगै कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरू, आलु
विकास कार्यक्रमहरू, बगर खेती, यी कार्यक्रमहरू थिए। गहुँ बिउ उत्पादन कार्यक्रमहरू पनि थिए। त्यसमा हामीले केही कार्यक्रमहरू त राम्रो पनि देखिया छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो भने अब छुट हुन गएका जो किसानहरू, जो अलि पछाडि परेका किसानहरू छ, तिनीहरूलाई फोकस गर्ने भन्ने एउटा छ। र अर्को कुरो, जुन कार्यक्रमहरू विगतमा जुन गर्दै आएका थियौँ र त्यसले केही प्रतिफल यदि नदेखाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ स्केल अप नगर्ने, र जो राम्रो देखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिने। अबको आउने वर्षमा चाहिँ हामीले यो खुद्रा कार्यक्रमहरू धेरै नराख्ने, हाम्रो प्रतिफलमा आधारित, जुन चाहिँ मार्केटमा जसो बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्छ किसानहरूलाई, उनीहरूलाई प्रतिफलको आधारमा दिने भन्ने कार्यक्रमहरू पनि हामीले समावेश गरेका छौँ। सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। तर ती कार्यक्रम कति सफल भए त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ। त्यो सँगै विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरी कृषकको मागको आधारमा कार्यक्रम ल्याउन सके बढी प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। पक्कै पनि कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक छ, तर त्यति मात्रैले पुग्दैन। नेपाली उत्पादनले नपुगे पनि बजारको व्यवस्थापन नहुँदा भएको उत्पादन बिक्रीमा पनि किसानहरूलाई समस्या भएको छ। कृषिका कार्यक्रम ल्याउँदा उत्पादनमुखी कार्यक्रम मात्रै नभएर उत्पादित वस्तुको ढुवानी तथा बजारको व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। अब डोटी जिल्लाको प्रसङ्ग। डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 5 घोलतडामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीयहरूलाई सहज भएको छ। डोटीबाट सहकर्मी सुभाष नेपालीले पठाएको यो रिपोर्ट। पुल नबन्दा वर्षौंदेखि जोखिम मोलेर यात्रा गर्दै आएका डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को घोलतडामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। डोटी जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र रहेको पिपला र घोलतडाको दूरी करिब 10 मिनटको भए पनि पुल नबन्दा करिब 45 मिनटको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य रहेका थिए। दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को घोलतडामा पुल नबन्दा स्थानीयहरूले धेरै शास्ति भोग्दै आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएपछि दैनिकीमा सहज भएको नगर प्रमुख मन्जु मलासीले बताउनुभयो। सबैभन्दा मेन भनेको त एकातिर हाम्रो निकास छैन, अनि डेलिभरी महिलाहरू अकालमा ज्यान नजाओस्, कोही बुढापाकाहरू अकालमा ज्यान नजाओस्, विद्यार्थीहरूको पढाइमा डिस्टर्ब नहोस् होइन भन्ने हिसाबले पूर्वाधारमा र आधा घन्टा जनताहरूलाई असुविधा छ भने त्यो भित्रमा पुल बनाउने भनेको थियो भनेको थियो। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यहीलाई आधार टेकेर यहाँ धेरै उजुल पनि आएको नआएको होइन, नजिकै पुल छ। तर नजिकै पुल अहिले पो हामीलाई नजिकै पुल भयो र बर्खाको समयमा हेर्दाखेरि त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा त यहाँका जनता त अन्यायमै परेको, यो ठाउँको जनता है फेरि यो ठाउँको जनता अन्यायमा परेको। किन भन्दाखेरि स्कुलमा जानु पऱ्यो, आज एक दिनको क्लास बन्द भयो, डेलिभरी महिलाहरू आज पानी परेको छ, भोलि डेलिभरी होला भनेर मान्दैन नि त हो। अनि त्यो भएको हुनाले मोटर बाटो छैन होइन, त्यो भएको हुनाले सबैभन्दा महिलाहरूलाई पानी पऱ्यो भने माथि आयो भने कम्ती पुलको बाटोले त मान्छेको ज्यान बचोस्। घोलतडा र पिपल्ला जोड्ने पुल नबन्दा आफूहरूले जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पिपल्लासम्म पुग्न तल सेती नदी माथि ठुलो भिरको बाटो भएर 45 मिनटको जोखिम मोलेर पुग्नुपर्ने बाध्यता झेल्दै आएकोमा सो पुल बनेपछि सहजै उक्त ठाउँमा पुग्न सकेको र बिरामी तथा कर्मचारी विद्यार्थीहरूलाई सहज भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। पढ्थ्यो धेरै अप्ठ्यारो थियो, फेरि यो पुल हुँदाखेरि हामीलाई धेरै सुविधा पनि भयो, बालबच्चा यहाँबाट पनि हिँड्न लाग्यो। पहिला धेरै असजिलो थियो हामीलाई पढ्को, धेरै समस्या पनि थियो, पानी पऱ्यो भने त त्यस्तो पनि थियो। फेरि मान्छेलाई अप्ठ्यारो पनि थियो, पढाइ ढुङ्गा लोटेर मान्छे मरेका पनि छन्। हजुर त्यो अहिले हामीलाई यो बाटोले धेरै सुविधा गएको छ, बालबच्चा पनि यहाँबाट जान लागेका छन्, धेरै सुविधा भइसकेको छ। खान बजारबाट किनेर ल्याउनु पर्ने, अनि बाढी आयो, खोला आयो, हाम्रा बालबच्चा पनि भोकै पनि मरेका थिए भन्नेबाट यो सेती नदीले धेरै बालबच्चाको धेरै दिदीबहिनीहरूको ज्यान पनि गुमाएको थियो। तर यो पुल परेदेखि हामीलाई धेरै सहज गर्नु भएको छ, हामीलाई आवत जावतको हाम्रा बालबच्चाको सुरक्षित पनि भएको छ। स्विस सरकार विकास सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 54,35,372 रुपियाँ लागतमा 120 मिटर झोलुङ्गे पुल निर्माणबाट त्यस क्षेत्रका 1,194 जना लाभान्वित भएका छन्। वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण रूपमा वारिपारी गरिरहेका स्थानीयलाई झोलुङ्गे पुल बनेपछि सहज भएको छ। प्रदेश सरकारले जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्दै आर्थिक लगानी बढाएको छ। नतिजा स्वरूप सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेगका नागरिकहरूले प्रदेश सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका प्राचीन सम्पदाको संरक्षणमा पनि लगानी बढाएको छ। दार्चुलाको मालिका अर्जुन गाउँपालिका 6 उकुमा रहेको श्री महलको संरक्षण सम्वर्धनको काम भइरहेको छ। शताब्दीौं पुरानो उकु श्री महलको स्थापना कहिले भएको हो कुनै यकिन जानकारी छैन। 2224 राज्यमा नेपाल विभाजित भएका बेला उकु राज्यका पाल राजाले उक्त महल निर्माण गरेको भनाइ छ। वर्षौंदेखि भग्नावशेषको रूपमा रहेको यो महलको अहिले संरक्षण सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसार र उत्खननको लागि काम भइरहेको छ। स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई यसको संरक्षणको कार्य भइरहेको मालिका अर्जुन गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले बताउनुभयो। प्रदेशले पनि सहयोग गर्यो, संघले पनि सहयोग गर्यो र अहिले हाम्रो यहाँ यो प्रदेशको र संघको स्थानीयको लगाएर हाम्रो यो श्रीमहलको बाउन्ड्री वाल चाहिँ पुरा भएको छ र अब यी जो हामीले बाउन्ड्री वाल बनाएका छन् यसमा चाहिँ नै यी भग्नावशेषहरू छजाएर कर्मिक रूपमा छजाएर राख्ने हिसाब छ र अब छजाउँदाखेरि अब यी भग्नावशेषहरू मान्छेबाट उठाउन सकिँदैनन् र अब यसमा अब विज्ञहरूले अब के भन्छन्, नत्र मेरो विचारमा के हो भने एउटा सानो त्यो के क्रेन हुन्छ के हुन्छ त्यो क्रेनले उठाएर यिनमा राख्ने हाम्रो सोच हो। पुरातत्व विभागबाट उकु भग्नावशेष उत्खननका लागि पहल भए पनि सुरुवात गर्न ढिलाइ भएको छ। यद्यपि भग्नावशेषमा यत्रतत्र छरिएर रहेका मूर्तिहरूलाई सजाएर राख्न चारैतिर पर्खाल र मूर्ति राख्ने ठाउँ बनाइएको छ। उकु भग्नावशेषलाई उत्खनन गरी यसको ऐतिहासिकतालाई उजागर गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। हामीले त यस्तै देख्या हौँ, तापनि यसको सुधार चाहिँ भइरहेका छैन। सरकारले केही पनि देखेका छैन, खालि भिर पर्खाल मात्र बनाइरहेका छन्, अरू केही भएका छैन। न यहाँ भवनको व्यवस्था छ, न रहने व्यवस्था छन्, न धाराको व्यवस्था छ, न टोयलेटको व्यवस्था छ, नत्र रोड छ। दरबार हो भनेर भन्छन्, यसको थाहा त हामीलाई पनि छैन। यस्तै देख्या हौँ हामीले, यस्तै छ पनि। वर्षौंदेखि भग्नावशेषको रूपमा रहेको तर उचित संरक्षणको खाँचो रहेको यस्ता सम्पदाको सदुपयोग मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रै पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अब भने हामी अन्त्यमा छौँ। आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।